अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। केजरीवाल ने कहा है कि जस्टिस तो इंसाफ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ मैं गांधी जी ਦੇ सत्याग्रह ਦੀ पालना ਕਰਨ ਦਾ फैसला। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि
जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी, उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल दे वलों दिल्ली हाई कोर्ट दे जस्टिस दे नाम ते चिट्ठी लिखी गई है। तो न्यायपालिका ते मैनू पूरा भरोसा है। उन्होंने वालों कहा गया है कि हाई कोर्ट ने मैनू निर्दोष करार दिता है। तो मैनू झूठे केस दे विच फसाया गया सी, जिथे कि हाई कोर्ट दे वालों इन्हां नू निर्दोष करार दिता गया सी। तो कई महीनों तक जेल दे विच रखा गया। न्यायपालिका ते मैनू पूरा भरोसा है। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता नू चिट्ठी लिखी है तो वकील राही या फिर निजी तौर पर जस्टिस सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल।
ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੈਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਤਿਨ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊਲ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਵਕਤਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ RSS ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕਰਰ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਕਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੱਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਫਲਾਣੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਊ। ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਐਨਆਈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਫਲਾਣਾ ਜੱਜ ਸੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਂਚ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ, ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਬਰਖਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।